time with your family. Today we are going to start new chapter number 8, unit 8, a day in the life of an Indian fighter pilot. इंडियन फाइटर पायलट का एक दिन, उसके बारे में ये चैप्टर है बच्चों। तो आज हम उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर बनाया गया है, क्या दिया गया है इसमें। ब्रीफ इंफॉर्मेशन, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। दिस इज चैप्टर, ये चैप्टर जो है वो MiG-21 ये फायर फाइटर जो है, सॉरी प्लेन फाइटर एरोप्लेन है, ठीक है, फाइटर प्लेन जिसको कहा जाता है, जो है MiG-21। क्या है? MiG-21 एक फाइटर प्लेन का नेम है, ठीक है। आगे स्टोरी बताई गई है। It is 5 o'clock on a cold February morning. Wing Commander K.S. Suresh stepped into a staff car that will take him to an air base of India's western sector. सुबह के 5 बजे हैं। फरवरी का मॉर्निंग, मतलब फरवरी की विंटर जिसको बोलते हैं वो है, मॉर्निंग है। विंग कमांडर जो है, कमांडर सुरेश, कमांडर मतलब संचालक। कमांडर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कमांडर इट मीन्स संचालक। जो संचालक सुरेश है वो स्टाफ कार में बैठकर एयरफोर्स वेस्टर्न सेक्टर की तरफ, जो अपना एयर बेस है वहां पर जाता है। The black car passes through barrack type houses and stop at an Air Force security gate. Air Force का जो सिक्योरिटी गेट है वहां जाकर खड़ी होती है। सिक्योरिटी का मतलब है सलामती। सिक्योरिटी का क्या मतलब है? सलामती गेट जिसको बोलते हैं ना, वो एयरफोर्स का जो सिक्योरिटी गेट है, चेकिंग गेट है, वहां पर जाके कार खड़ी रहती है। A uniformed guard recognizes सुरेश and salute him smartly. जो गार्ड वहां पे खड़े हैं वो सुरेश को पहचान लेते हैं और उसको ऐसे करके सैल्यूट करते हैं। Behind the gate stand MiG of AIF squadrons, each under a different commander. K.S. Suresh called as Cookie Commanders 321 Squadron, ठीक है। स्क्वाड्रोन नाम क्यों दिया गया है बच्चों? उस प्लेन का नेम है MiG-21 स्क्वाड्रोन, ठीक है। तो ये जो आज चलाने वाले हैं MiG-21 वो K.S. सुरेश जिसको कहा जाता है कुकी। उसका पेट नेम क्या है? जैसे घर पे नाम होता है ना, वैसे उसका नेम दिया गया है कुकी। At 5:20 AM, Cookie is in a flight planning room. 5:20 को वो फ्लाइट प्लानिंग रूम की तरफ जाता है। There are maps and identification charts on the wall. मैप है वहां पर, ठीक है, चीजों को पहचान सके वो वॉल्स पे सारे मैप और आइडेंटिफिकेशन चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं रूम में। Today's order for Cookie is, आज का ऑर्डर क्या है कुकी का? An air strike at Batla, Punjab at 7 AM. He will lead a 2-plane formation against enemy 17th Armored Brigade of a hostile country. आज वो 2 प्लेन जाने वाले हैं पंजाब में, पंजाब के बाटला में हमें एयर स्ट्राइक करना है, मतलब कि वहां पर हमें बॉम्ब गिराने हैं। 2 प्लेन साथ में जाएंगे, ठीक है, शत्रु की कंट्री में। हॉस्टाइल का मतलब है शत्रु नु। हॉस्टाइल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? शत्रु नो, ठीक है। उनकी कंट्री में 2 प्लेन आज जाने वाले हैं। द मिशन इज असाइन्ड बाय कमांडर हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर के जो कमांडर है उन्होंने ये मिशन असाइन किया है इन लोगों को। वॉच एंड कंडीशन आर प्रैक्टिस एज एक्चुअली एज पॉसिबल।
वॉर टाइम, जब बोलता ना कि झगड़ा करने का टाइम या वो ना वॉर टाइम जब होता है लड़ाई का टाइम, उस टाइम पे हमें ये चीज करनी ही पड़ती है, हमें प्लेन से ऊपर से बॉम्ब गिराने पड़ते हैं। ऑन दिस डे कुकी इज टू बिजी टू वरी अबाउट द रिस्क। उस दिन वो रिस्क के बारे में बहुत सोच रहा था। रिस्क का मतलब है कि मतलब सही से प्लेन चलेगा कि नहीं, या किस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ही कॉल्स द मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर। मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर मतलब हवामान शास्त्रને લાગતું જે ઓફિસર હોય એમને મેટ્રોલોજિકલ ઓફિસર કહેવાય। ટુ ગેટ ધ વેધર રિપોર્ટ, એને મેટ્રોલોજિકલ હોસ્પિટલ ઓફિસરને બોલાવ્યો અને જે વેધર રિપોર્ટ છે એ ચેક કરાવી। થિક ક્લાઉડ્સ, મોટા મોટા ક્લાઉડ છે 550 મીટર સુધી, વિઝિબિલિટી છે જે દેખાવાનું છે એ 5 કિલોમીટર્સ, हेज एट 400 मीटर्स। हेज એટલે ધુમ્મસ। हेज નો મતલબ શું છે સ્ટુડન્ટ્સ? हेज એટલે ધુમ્મસ। તો हेज જે છે એ 400 મીટર સુધી છે। વેસ્ટ વિન્ડ જે છે જે હવા છે એ 15 કિલોમીટર પર આવર થી ચાલે છે અને સ્લાઇટ એર ડિસ્ટર્બન્સ, હવાનું તોફાન જે છે એ ઘણું છે, થોડું ઘણું હવાનું તોફાન પણ લાગતું હોય છે। Now marker pens, rulers, protectors and compasses are waiting for him on a long wooden table. માર્કર છે, માર્કર પેન, રૂરલ એટલે સ્કેલ, પ્રોટેક્ટર છે, કંપાસીસ છે, એ બધા જે વસ્તુઓ છે ટેબલ ઉપર એમનું વેઇટ કરી રહી છે। Cookie takes out a map from the shelf and chalks out the path and speed of the plane. કુકી એ મેપ કાઢ્યો, એણે જોયું કે ક્યાં સુધી પ્લેન ધીરે ચાલશે, ક્યાં સુધી એમને ફાસ્ટ વેમાં જવાનું છે। ઇન એન hour the mission is planned. એક જ કલાકમાં જે મિશન જે છે એ પ્લાન થઈ ગયું, કેવી રીતે જવાનું છે, કેવી રીતથી જવાનું છે। then he goes to another room and discusses the target with an army ऑफिसर। એ પછી પહેલા કયા રૂમમાં હતું? ડિસ્કશન વાળા એરફોર્સ ના પ્લાનિંગ રૂમમાં હતું। એના પછી એ બીજા રૂમમાં જાય છે એર આર્મી ઓફિસર માટે, આર્મી ઓફિસર જોડે ડિસ્કશન કરવા માટે કે કયો ટાર્ગેટ છે। સ્ક્વેડ્રોન લીડર બંડલ ત્યાગી ઇઝ પ્રેઝન્ટ देयर। બીજો જે છે જે પાયલોટ છે એ ત્યાગી એ પણ ત્યાં અવેલેબલ છે। he is Cookie's wingman on this trip. during this exercises rank means nothing. એક કંઈક મોટું નથી પાયલોટ, પણ હા એમની જોડે એ રહેશે ત્યાં ચલાવવા માટે। only 20 minutes are left before engine starting time. Cookie grabs helmet, oxygen mask and headset and walks to the servicing station. 20 મિનિટ રહી ગયા છે મિશન સ્ટાર્ટ કરવા માટે। કુકી જે છે એ હેલ્મેટ પહેરી લીધું, ઓક્સિજન માસ્ક લઈ લીધું, હેડસેટ એટલે એમના જે કાનના હેડફોન્સ છે એ લઈ લીધા અને ત્યાં સર્વિસ સ્ટેશન વોક કરતો જાય છે। There he examines forms certifying that every part in the plane has been checked. ત્યાં એને સર્ટિફિકેટ જોયું કે પ્લેનનું જે બધા પાર્ટ છે એ પ્રોપર તરીકેથી ચેક થઈ ચૂક્યા છે। Then he walked around the plane to check for leaks, loose panels and pins. There are none, so he climbs into the seat, connected oxygen supply and radio. Next he pulls out to the safety pin from the seat and then becomes live. If he pulls the cord, the seat will with a parachute will rock 200 meters out of the aircraft in less than a second. Finally, the last compulsory check before takeoff, it is called Tefluke trim. Air pressure, air brakes, ailerons, flaps, fuel instruments, oxygen, hydraulics and pneumatics. એ બધા જે વસ્તુઓ છે પ્લેનમાં શું ચેક કરવાનું હોય છે? પહેલા એને શું ચેક કર્યું કે કંઈક લીકેજ તો નથી, કોઈ લૂઝ તો નથી કંઈક વસ્તુ, પછી પિન્સ જે છે પ્રોપરલી અરેન્જ છે કે નહીં, એના પછી એને જોયું, ઓક્સિજન માસ્ક સપ્લાય કર્યું, રેડિયો ઓન કર્યો અને પછી એ લાઈવ થઈ ગયું। લાઈવ એના માટે કારણ કે જે લોકો મેટ્રોલોજિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હવામાનને લાગતું જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે જ્યાં એ લોકો બેઠા છે ત્યાં પ્રોપરથી વિઝિબલ હોવું જોઈએ બધું। પછી એણે પેરાશૂટ જે છે એની દોરી ચેક કરી, કોડ એટલે જાડી દોરી, કોડનું મતલબ શું છે સ્ટુડન્ટ? જાડી દોરી, જે પેરાશૂટમાં દોરી લાગે છે
કે પેરાશૂટ કયો પેરાશૂટ છે એમની જોડે જે એક જ સેકન્ડમાં 20 મીટર સુધી એમને પહોંચાડી શકાય એવું પેરાશૂટ એમની જોડે અવેલેબલ છે. અને ફાઇનલ જે લાસ્ટ ચેકઅપ કરવાનું હતું એ છે TAFFLOPH. ટેફલુપ એટલે ટ્રીમ, એર પ્રેશર, એરલોન્સ, ફ્લેપ્સ, ફ્યુલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એમની ભાષામાં બધા છે. ઓક્સિજન, હાઇડ્રોલિક્સ એન્ડ ફિનોમેટ એ બધી વસ્તુઓ એમને ચેક કરવાની હોય છે જે એન્જિનમાં પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં. મશીનો હોય છે જેમ કે આપણે બાઇકમાં કેવું હોય છે એન્જિન, પછી આપણું એક્સેલેટર, એના પછી બ્રેક, ક્લચ પ્લેટ્સ, આવું બધું વસ્તુઓ પ્લેનમાં નથી હોતી પણ બેડ પ્લેનમાં આવું હાઇડ્રોલિક્સ, બેરોમીટર્સ અને આવું બધી ફિનોમેટિક્સ આવું બધી વસ્તુઓ ત્યાં હોય છે. Now we begin to taxi. On the runway, wingman Tyagi joins him in another MiG-21, which is a single-seater fighter plane. પછી જે જ્યારે મિસ્ટર જે કુકી છે એ શું હોય છે એક એરપોર્ટથી જે પ્લેન છે એ ખાસું ડિસ્ટન્સ ઉપર હોય છે તો ટેક્સીમાં જવાનું હોય છે. તો એ ટેક્સીમાં બેસે છે. ત્યાંથી બીજું એનું જે વિંગ મેમ્બર છે જે બીજો જે મેમ્બર છે પાયલોટ એ પણ એમની જોડે બેસે છે. એ બીજા ફાઇટર પ્લેન ચલાવવાનું હોય છે જેનું છે એ બી MiG-21 જે એક જ સીટરનું છે. ટેક ઓફ પરમિશન રિસીવ્ડ. ધ ટુ પાયલોટ્સ એક્સલરેટ ધ રનવે. ટેક ઓફની પરમિશન મળી ગઈ એ લોકોને. ટેક ઓફ એટલે ઉડવાની પરમિશન. બંને શું કર્યું પાયલોટે એક્સેલરેટ એટલે રનવે ઉપર જે એરપોર્ટ હોય છે આપણો જે રોડ હોય છે એના ઉપર પ્લેન ચલાવવાનું ચાલુ કર્યું. Their wing tips are just 1 cm apart. એના જે વિંગ્સ છે 1 સેન્ટીમીટરની અંતરમાં એટલે બંને જોડે ચાલી રહ્યા છે. They lift off at 360 km/h and soon climb up and get 950 km/h. નીચે જે છે એની સ્પીડ 360 km/h હતી અને જ્યારે એ લોકો ઉપર ઉડ્યા ત્યારે 950 km/h થઈ ગઈ. It is 6:45 am. 6:45 am છે. 15 મિનિટ બિફોર ટાઈમ ઓન ટાર્ગેટ. એમને 1 આવરમાં શું કરવાનું છે ટાર્ગેટ અચીવ કરવાનું છે એટલે 7 વાગે એમનું ટાર્ગેટ છે ત્યાં પહોંચવાનું. At 6:55 am they reach their first check point, a village named Mirthal down on the earth. Cookie begins to time his target. As they ride up at 450 meters, Tyagi's plane rocks violently due to air bumps. At bit bumpy here, says Tyagi on radio. જ્યારે 6:55 થયા ટાર્ગેટે પહેલું ચેક પોઈન્ટ જે એમને હતું વિલેજનું મિર્થલ ત્યાં પહોંચી ગયા એ લોકો. કુકીએ પોતાનું ટાર્ગેટને શરૂ કરવાનું ટ્રાય જ કર્યું ટાઈમ અને 450 મીટર્સ જ્યારે એ લોકો ઉડ્યા ત્યારે જ રોક જે ત્યાગીનું પ્લેન છે એ બમ્પ થવા લાગ્યું એટલે કે હવા બહુ તેજ ચાલતી હતી એના કારણે શું થતું હતું એર બમ્પ્સના કારણે એમનું પ્લેન બમ્પ થતું હતું હળતું હતું જેમ. અ બિટ બમ્પી હિયર. ત્યાગીએ શું કીધું રેડિયો પર અ બિટ બમ્પી થોડું ઘણું પ્લેન શું થાય છે આમ ડગમગાવે છે. બ્રેકફાસ્ટ મે કમ બિફોર ધ બોમ્બ ગોઝ ડાઉન. કુકી જોક્સ. કુકી આવું કહે છે કે આપણું બ્રેકફાસ્ટ છે જે આપણે લેવું પડશે જ્યારે બમ્બ છોડવા પહેલા. એના પછી two hunters appear far to the right as enemy planes. They turn away and vanish. બે જે હન્ટર જે શિકારી હતા એ ત્યાં જોવાય છે એનિમી પ્લેન્સ જે છે અને થોડીક વારમાં એ ટર્ન અવે અને ત્યાં ગુમ થઈ જાય છે. There are clouds all around. બધી જગ્યાએ ક્લાઉડ છે. અર્થ જે એ દેખાતું નથી. MiG જે છે એ બહુ જ ફાસ્ટ ટાર્ગેટથી આગળ વધી રહ્યું છે. ક્લાઉડ્સને હવે એ લોકો ક્યાં આવી ગયા છે ક્લાઉડ્સની નીચે. એનો જે પ્લેન છે એ નીચે ઉડી રહ્યો છે. Cookie sees the target and enemy tank and releases the bomb. કુકીએ જે છે એ ટાર્ગેટ જોયું એનિમી ટેન્કનું અને બોમ્બ રિલીઝ. Perfect opportunity to rehearse attack procedures and bomb aiming. At the time of firing, automatic camera captures the action. The two planes circle, then come down on a target, a bridge. There is a strong wind, therefore they releases the bombs earlier, but with accurate calculation. પછી પરફેક્ટ ટાઈમિંગ હતું જ્યારે લોકો બોમ્બ છોડે છે ત્યારે જ કેમેરા શું કરે છે બોમ્બની ફોટો કેપ્ચર કરી લે છે.
ટુ પ્લેન્સ જે છે એ પ્રોપરલી સર્કલ કરી રહ્યા છે અને હવે જે ટાર્ગેટ છે એક બ્રિજ ઉપર છે, બહુ જ હવા ચાલી રહી છે, એના કારણે જે બોમ્બ છે એ લોકો થોડો વહેલું જ મૂકે છે, પણ એક્યુરેટ કેલ્ક્યુલેશન સાથે. એક્યુરેટ એટલે બરાબર. એક્યુરેટ એટલે બરાબર કેલ્ક્યુલેશન સાથે એ લોકો શું કરે છે, બોમ્બ ડ્રોપ કરે છે. We have got it right, they say. Visibility has become worse. Let's go home, says Cookie. આપણે શું કર્યું છે, પરફેક્ટલી રાઈટલી આપણે બોમ્બ ડ્રોપ કર્યું છે. વિઝિબિલિટી દેખાવાનું બહુ ઓછું થાય છે. ચાલો હવે આપણે ઘરે જઈએ એવું કોણ કહે છે, કુકી. Back at the base, they report to the army man. He admires them. જ્યારે એ પાછા બેઝ ઉપર આયા, બેઝ કેમ્પ ઉપર, એ લોકોએ બહુ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યું. Let's admire them, commanders. Your planes were in the right place at the right time. You have given effective support to the army. Commanders, તમારો જે પ્લેન હતું એ પરફેક્ટ રાઈટ ટાઈમે હતું અને રાઈટ પ્લેસ ઉપર હતું. તમે બહુ જ ઇફેક્ટિવ કામ, ઇફેક્ટિવ એટલે પ્રભાવશાળી, ઇફેક્ટિવ એટલે પ્રભાવશાળી, પ્રભાવશાળી તમે કામ કર્યું છે. આર્મી મેને સપોર્ટ કર્યો છે આર્મીને. Like every Indian fighter pilot, Cookie Suresh does several hundred hours of flying in a year. જેવી રીતે ઇન્ડિયન ફાઇટર પ્લેન, જે બધા ફાઇટર પ્લેન જેવી રીતે અવર્સ સ્પેન્ડ કરે છે, એ કુકી પણ પોતાના ફ્લાઇટને ચલાવવામાં બહુ બધા અવર્સ સ્પેન્ડ કરે છે. 2 days time flights and 1 night sorting. This means that more than half of his working hours are devoted to flying. એમના જે ફ્લાઇંગ અવર્સ છે એ બહુ જ વધારે હોય છે. ક્યારેક 2 દિવસ બી હોય છે, ક્યારેક એક રાત પણ આખી નીકળી જાય છે. તો એ જે પોતાનું જે ટાઈમ છે, પોતાના જે આર્સ છે, હાફ ઓફ ધ અવર્સ એ ફ્લાઇંગમાં આપી દે છે. For the rest of time, 41-year-old Cookie is an attack instructor. એ કોણ છે જે 41-year-old, એમની એજ કેટલી છે, 41 years old. એ અટેક ઇન્સ્ટ્રક્ટર, અટેક ઇન્સ્ટ્રક્ટર મતલબ કેવી રીતે આપણે અટેક કરવાનું છે સામેવાળાને એ પ્લાન કરે છે. એર કોમ્બેટ લીડર અને ટીચર ઓફ એક્યુરેટ વેપન ડિલિવરી ટેકનિક્સ. અને આપણે વેપન જે હથિયારો છે કેવી રીતે ટેકનિકલી યુઝ કરવાના છે એ બધી વસ્તુઓ શું કરે છે, આ વિંગ કમાન્ડર આપણું KS સુરેશ નું કામ છે. He also sees that the pilot in his squadron maintain their proficiency. Every few hours, a pilot is rested for a year or two at a desk job. અને એ લોકો પાયલોટની પણ બહુ વધારે એ લોકો ધ્યાન આપે છે. આપણું જે સુરેશ કુકી છે એ શું કરે છે કે જુએ છે જે પાયલોટ છે આપણા પ્રોપર રેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે નહીં. કારણ કે આફ્ટર ઈચ ફ્લાઇટ, બધી એક ફ્લાઇટ પછી એમને 1 કે 2 કલાકનું ડેસ્ક ઉપર રેસ્ટ કરવું જરૂરી છે. The wing commander of 321 Squadron, KS Suresh, is proud of IAF. So is IAF. જે IAF છે, ઇન્ડિયન એર ફોર્સ, એ વિંગ કમાન્ડર સુરેશ ઉપર બહુ પ્રાઉડ છે. એ જે કામ કરે છે એમનું બહુ જ અદ્ભુત કામ હોય છે. તો અહીંયા આ ચેપ્ટરમાં આપણે KS સુરેશ એટલે કુકીના જે કામ છે આ છે કેવી રીતે ડેડિકેટ કરે છે એના માટે બતાવવામાં આવ્યું છે. એના માટે અ ડે ઇન ધ લાઈફ ઓફ એન ઇન્ડિયન ફાઇટર પાયલટ, એટલે આ ચેપ્ટરનું નામ શું મૂકવામાં આવ્યું છે, અ ડે ઇન ધ લાઈફ ઓફ એન ઇન્ડિયન ફાઇટર પાયલટ. IAF, એમને બહુ IAF નું ફૂલ ફોર્મ શું છે, ઇન્ડિયન એર ફોર્સ. એ બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ કરે છે કુકીના કારણે. આઈ હોપ તમને આ બધાને આ ચેપ્ટર બહુ હરખી રીતે સમજ આવી ગઈ હશે. બાય બાય, ટેક કેર, સ્ટે એટ હોમ, સ્ટે સેફ.